Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama, Hare Krishna 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 Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Mandir is Bangalore, Srimad Bhagavatam Sarvam. Om Ajnana-timirandasya Nananchana Shalavya Chakshudam Nidham Yena Tasmai Sri Guruve Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Dadati Sudhanti Vande Sri Guru Sri Yuda Padakamalam Sri Guru Vaishnavams Sri Rupam Sarvachatam Saganarigunatanitam Tam Sajivam Satvidam Savadudam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Saganaritam Sri Vishaga Nidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Vishagopika Kanta Radha Kanta Namaste Taptaga Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanasati Devi Pranamami Haripuri Vancha Kalpatarupascha Kripa Sindhubhya Vacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktirupasarupakam Bhaktavadaram Bhaktakhyanamami Bhaktashakti Nityananda Mahanavami Sarvanandakaram Param Harinama Pratandevam Pavaduda Shiromani Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishyam Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamin Nidhinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Vishesha Shunyavadi Pashatya Deshadari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tatalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tatbhaktaya Srila Prabhupada ki jai, Vikraj ki jai, Nitai Gaur Madhega Bandhu Matsangin Madguru Manmahadana Madnishtaraga Madbhagya Madananda Namastuti Randraya Srimad Bhagavatam ki jai, Srimad Bhagavatam Tritiya Skandam Mupadam Adhyayam Slokam 10 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Arterapaditairgurbhya Himsayedastadashyatan Ushnadiyesham Poshena Sheshabhugyatida Swayam Arterapaditairgurbhya Himsayedastadashyatan Ushnadiyesham Poshena Sheshabhugyatida Swayam Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya Arterapaditair Gurbhya Himsayedastadashyatan Ushnadiyesham Poshena Sheshabhugyatida Swayam Arterapaditair Gurbhya Himsayedastadashyatan Ushnadiyesham Poshena Sheshabhugyatida Swayam Hare Krishna. നമ്മൾ സാധാരണ ചൊല്ലുന്ന പോലെ 4 പേര് ചൊല്ലിക്കൊടും. നല്ല മഴയൊക്കെയാണ്.
അംബുജദേവി മാതാജി, മാലതി മാതാജി, പങ്കജാക്ഷി മാതാജി, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഓം ഭഗവതേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ഭക്തൈരാപാതിതയ ദുർവ്യാ ഹിംസയേ തസ്തതശ്ചതാൻ പുഷ്ണാദിയേഷാം കോശേണ ശേഷഭുജ്യാ സ്വയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. हरे कृष्णा प्रभु जी। സ്വർണപ്രഭ മാതാജി, വിദ്യനാണ് മാതാജി, ഡോക്ടർ ബിജു മരിയമ്മ മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി, ജോലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा। ओम ഓം नमो നമോ ഭഗവതേ वासुदेवाय। വാസുദേവായ. अर्धैरापादितेर्भुव्या हिंसये दस्तदस्ततान् कृष्णादिकेषां कोशेन शेषभुज्या स्वयं। കൃഷ്ണ हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. രാജി മാതാജി, രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, രമണി മാതാജി, ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ कृष्ण കൃഷ്ണ. ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय दुर्गा सीतये येषां कोशेन स्वयं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി, അനിതകുമാരി മാതാജി, ഭാരതി അമ്മ മാതാജി, പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ओम नमो ഹരേ भगवते കൃഷ്ണ. वासुदेवाय अर्धैरापादितैर्भुव्याहिंसयेतस्ततश्चतान् कृष्णादीशां कोशेन शेषभुक्त्यादिशतान्। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശോഭ മാതാജി, വസന്ത മാതാജി, ഇന്ദുമുഖി മാതാജി, ഗീത ടി മാതാജി. ചലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभुजी। प्रणाम प्रभुजी। ओम ഹരേ नमो കൃഷ്ണ. भगवते वासुदेवाय अर्धैरापादितैर्भुर्या हिंसये तदस्तथा कृष्णादिषां घोषेण शेषभुज्याद्यतः स्वयं। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വത്സല ഷാജി മാതാജി, ഗീതാശ്രീ മാതാജി, വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे ഹരേ कृष्णा കൃഷ്ണ. प्रभुजी। ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ नमो भगवते वासुदेवाय अर्धैरापादितैर्भुव्या हिंसयेतस्ततश्चतान् कृष्णादिषु कृष्णादियेषां कोशेन शेषभुज्याद्यतः स्वयं। हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ.
സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവി സ്വാതി, ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി, ജമില പ്രസന്ന മാതാജി, ഗീതാ ഭരത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതി ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുത്തര മാതാജി, വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിയിരുന്നോ? ഹലോ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഇല്ല കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഹിംസവേദസ്തദശ്ചതാൻ ഉഷ്ണാദീയേഷാം കോശേന ശേഷഭുഗ്യാത് തദർഭ്യസയം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. കർത്തേ സമ്പത്തിനാൽ ആ ബാധിതെ സമ്പാദിച്ചു ഗുർവ്യ വലിയ ഹിംസയാക്രമത്താൽ ഇത തഥാ ഇവിടെയും അവിടെയും ചാവും താൻ അവർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കൃഷ്ണാദി അവൻ പരിപാലിക്കുന്നു യേശാമാരുടെ കോശേണ പരിപാലനം മൂലം ശേഷ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബുക്ക് ഭക്ഷിക്കുക യാതി അവൻ പോകുന്നു അധഹ താഴേക്ക് സ്വയം അവൻ തന്നെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. അവിടെയും ഇവിടെയും അക്രമങ്ങൾ നടത്തിയും പണം സമ്പാദിക്കുന്ന അവൻ അത് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുന്നുള്ളതെങ്കിലും കൂടുതലും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെങ്കിലും നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചത് അവൻ എന്നെ കള്ളൻ എന്ന് ആരോപിക്കുന്നു. ബംഗാളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചത് അവൻ എന്നെ കള്ളൻ എന്ന് ആരോപിക്കുന്നു എന്ന് ബംഗാളിയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു. കുടുംബസ്നേഹമുള്ള ഒരുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തരാക്കില്ല. കുടുംബത്തോട് സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തി മായയുടെ വ്യാമോഹം നിമിത്തം അത്തരം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലും അവരെ സേവിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ അവൻ നരകീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കള്ളൻ കുടുംബം പുലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മോഷണം നടത്തുകയും ജയിലിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതികാസ്ത്രത്തിൽ സാമൂഹിക ബന്ധത്തിന്റെയും സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഒക്കെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. കുടുംബസ്നേഹമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കുടുംബം പരിപാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കളവും വക്രതയുമുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ സദാ ധനം സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലും ചെലവഴിച്ചു തീർക്കാവുന്ന അത്രയും ധനം മാത്രമേ അയാളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് ഉപയോഗ്യമാവൂ. സ്വന്തം ആമാശയത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ആഹാരം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് തന്റെ വലിയ കുടുംബത്തെ പറ്റി തന്നെ എന്തും ചെയ്തും പണമുണ്ടാക്കാൻ നിർബന്ധനാകുന്നത്. അയാളാകട്ടെ ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാവുന്നതിലേറെ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ തീറ്റിപ്പോറ്റിയതിനു ശേഷമുള്ള ആഹാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമായിരിക്കും ഭക്ഷിക്കുന്നത്. നല്ലതല്ലാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ പണം നേടിയിട്ട് പോലും അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതം മതിയാവണ്ണം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതാണ് മായയുടെ വ്യാമോഹം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മറവ്. സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും സമുദായത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള മിഥ്യയായ സേവന പ്രക്രിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ്. എല്ലായിടത്തും വലിയ ദേശീയ നേതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഈ തത്വം പ്രയോഗക്ഷമമാണ്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മഹത്തായ സേവനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന വലിയൊരു ദേശീയ നേതാവ് ചിലപ്പോൾ ക്രമം വിട്ട പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ വധിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരുവന് അയഥാർത്ഥമായി ഈ സേവനത്താൽ അവന്റെ ആശ്രിതരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അതേസമയം അവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പദവി സേവകനായതിനാൽ സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടകലാനും പറ്റില്ല. ഒരു ജീവസത്ത അനുശാസനാനുസൃതമായി പരമോന്നതിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെങ്കിലും അവൻ പരമോന്നതിന് സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ വിസ്മരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്തു. ഇതിനെ മായ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ താൻ അവരുടെ യജമാനാണെന്ന് തെറ്റായി വിചാരിക്കുന്നു.
ഒരു കുടുംബനാഥൻ തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ യജമാനായി സ്വയം കരുതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശത്തിന്റെ നേതാവ് തന്നെ ദേശത്തിന്റെ യജമാനായി സ്വയം കരുതുന്നു. അതേസമയം വാസ്തവത്തിൽ അവൻ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ അത് ആ യഥാർത്ഥം അഥവാ മായികമായതുകൊണ്ട് അവൻ ക്രമാനുഗതമായി നരകത്തിൽ പതിക്കുന്നു. അതിനാൽ വിശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് വരികയും തന്റെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും ബുദ്ധിയും സംസാരശേഷിയും ജീവിതം തന്നെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം. പ്രഭുപാദ ഈ ചെയ്യും. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വാർത്തായാം ലുപ്യമാനായാം ആരാബ്ധായാം പുനഃ പുനഃ ലോഭാഭിഭൂതോ നിസ്വത്വാ പരാർത്തേ കുരുതേ സ്പൃഹാം വാർത്തായാം ലുപ്യമാനായാം ആരാബ്ധായാം പുനഃ പുനഃ ലോഭാഭിഭൂതോ നിസ്വത്വാ പരാർത്തേ കുരുതേ സ്പൃഹാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയുയർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. വാർത്തായാം എപ്പോൾ അവന്റെ തൊഴിൽ, ലുപ്യമാനായാം തടസ്സപ്പെടുക, ആരബ്ധായാം ഏറ്റെടുക്കുക, പുനഃ പുനഃ വീണ്ടും വീണ്ടും, ലോഭ ആർത്തിയാൽ അഭിഭൂത വിഭ്രമിക്കപ്പെട്ടു, നിസ്സത്വ ധനനാശം സംഭവിക്കുക, പരാർത്ഥെ അന്യരുടെ ധനത്തിന് വേണ്ടി, സ്പൃഹാം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്യും. തൊഴിലിൽ വിപരീത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുരോഗതി നേടാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വയം ശ്രമിക്കുന്ന അവൻ സകല സംരംഭങ്ങളിലും കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വർദ്ധിച്ച ദുരാഗ്രഹം മൂലം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ധനം സ്വീകരിക്കും. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കുടുംബഭരണകൽപോ മന്ദഭാഗ്യോ വൃതോദ്യമ ശ്രിയാവിഹീന കൃപണോ ധ്യായൻ ശ്വസതി മൂഢധീഃ. കുടുംബഭരണകൽപോ മന്ദഭാഗ്യോ വൃതോദ്യമഃ ശ്രിയാവിഹീന കൃപണോ ധ്യായൻ ശ്വസതി മൂഢധീഃ. അവന്റെ കുടുംബം ഭരണ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ അകൽപഃ അസാധ്യം, മന്ദഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യൻ വൃഥാ നിഷ്ഫലമാകും, ഉദ്യമ ആരുടെ പ്രയത്നം, ശ്രീയാ സൗന്ദര്യം സമ്പത്ത്, വിഹീന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, കൃപണ നികൃഷ്ടമായ, ധ്യായൻ വ്യസനിപ്പിക്കുന്ന, ശ്വസതി അവൻ നെടുവീർപ്പിടുന്നു, മൂഢ സംഭ്രമിച്ചു, ദി അവന്റെ ബുദ്ധി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സംസ്കൃതം. അപ്രകാരം സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയനാകുന്ന നിർഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യൻ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി തീരും. അവൻ തന്റെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് സദാ അഗാധമായി വ്യസനിക്കും. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതിനൊന്നും ഭാവാർത്ഥം കൂടുതലായിട്ടില്ല, വിവർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം സ്വഭരണാകൽപം തത്കളത്രാദയസ്തദാ നാത്രിയന്തേ യഥാ പൂർവം കീനാശായിവ ഗോചരം. ഏവം സ്വഭരണാകൽപം തത്കളത്രാദയസ്തദാ നാത്രിയന്തേ യഥാ പൂർവം കീനാശായിവ ഗോചരം. ഏവ അപ്രകാരം സ്വഭരണ അവരെ പരിപാലിക്കുന്നതിന് അകൽപ്പം കഴിവില്ലാത്ത, തത് അവന്റെ, കളത്ര ഭാര്യ, ആദയ ആദ്യായവർ, തഥാ അതുകൊണ്ട്, നാ അല്ല, ആന്ത്രിയന്തേ ബഹുമാനിക്കും, യഥാ പോലെ പൂർവം മുമ്പ്, ഹീനാശ കർഷകർ, ഇവ പോലെ ഗോചരം ഒരു വയസ്സൻ കാള. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യയും മറ്റുള്ളവരും അവന് മുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്ന ബഹുമാനം കൊടുക്കാത്ത പിശുക്കന്മാരായ കർഷകർ തങ്ങളുടെ പ്രയോജനമില്ലാത്ത വയസ്സൻ കാളയെ നേരത്തെ പരിപാലിച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ പരിപാലിക്കാത്തതുപോലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വളരെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു അല്ലെ. തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണ് കാണുമ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യയും മറ്റുള്ളവരും അവന് മുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്ന ബഹുമാനം കൊടുക്കാതാവും പിശുക്കന്മാരായ കർഷകർ തങ്ങളുടെ പ്രയോജനമില്ലാത്ത വയസ്സൻ കാളയെ നേരത്തെ പരിപാലിച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും പരിപാലിക്കാത്തതുപോലെ.
കാളക്ക് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൊണ്ട് പിന്നീട് ചുമടെടുപ്പിക്കാനോ ഒന്നും പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് അല്പം മാത്രം കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താ പറയാ, ഒരു ഭർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തും മറ്റുള്ളതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവർക്ക് യാതൊരു ബഹുമാനവും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കിതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഈ ആധുനിക യുഗത്തിലും ചില സമുദായങ്ങളുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ളവർ വൃദ്ധരായ ആളുകൾ വേഗം മരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് വിഷം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചില നരഭോജികളുടെ സമുദായത്തിൽ വൃദ്ധനായ പിതാമകനെ കായിക മത്സരത്തിലൂടെ വധിക്കുകയും ആഘോഷപൂർവമായ സദ്യ നടത്തി അയാളുടെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു കർഷകൻ പ്രവർത്തനശേഷി നശിച്ച അവന്റെ വയസ്സൻ കാളയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം. അതേപോലെ കുടുംബത്താൽ ബന്ധിതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രായമായി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനായാൽ അവന്റെ ഭാര്യയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും മറ്റു ബന്ധുക്കളും അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതാവുകയും അവൻ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ വാർദ്ധക്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടുന്നതാണ് വിവേകം. ഒരുവൻ അവനെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സേവകനായി സ്വയം നിയമിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ അവന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. അവൻ അവന്റെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയപ്പെട്ടവരാൽ അവഗണിക്കപ്പെടാതിരിക്കും. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്രാപ്യജാത നിർവേദോ പ്രിയമാണാ സ്വയം ഹൃദേ ജരയോപാതവൈരൂപ്യോ മരണാഭിമുഖോ ഗൃഹേ തത്രാപ്യജാത നിർവേദാ പ്രിയമാണാ സ്വയം ഹൃദേ ജരയോപാതവൈരൂപ്യോ മരണാഭിമുഖോ ഗൃഹേ. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് താൻ ഒരിക്കൽ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വിഡ്ഢിയായ കുടുംബസ്ഥന് കുടുംബജീവിതത്തോട് വൈമുഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതില് താൻ ഒരിക്കൽ സംരക്ഷിച്ചവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പരിപാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്നാണ് അല്ലെ. വിഡ്ഢിയായ കുടുംബസ്ഥന് കുടുംബജീവിതത്തോട് വൈമുഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പ്രായാധിക വിരൂപനാകപ്പെട്ടാലും അവൻ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സ്വയം തയ്യാറെടുക്കും. ഒരുവൻ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങളാൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും ബന്ധുക്കളോടുള്ള ആകർഷണം അത്ര ശക്തമാകിയാൽ അവരെ പിരിയാതെ തന്നെ ഒരു നായയെ പോലെ വീട്ടിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി കഴിയുന്നു. വൈദിക രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരുവന് ആവശ്യത്തിന് ശക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കണം. പ്രായാധികതല അങ്ങേയറ്റം ദുർബലനും സംഭ്രമചിത്തനും രോഗഗ്രസ്തനും ആകുന്നതിന് മുമ്പ് കുടുംബജീവിതത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് ശേഷിക്കുന്ന നാളുകളിൽ പൂർണ്ണമായും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകണമെന്ന് അവൻ ഉപദേശിക്കും. ഒരു വ്യക്തി 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് വനത്തിൽ ഏകാന്തവാസം നയിക്കണമെന്ന് വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആധികാരികമായി പറഞ്ഞു. അവൻ ജ്ഞാനമാർജിച്ച് സ്വയം പൂർണ്ണ സന്യാസിയായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ കുടുംബത്തിനും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും വേണം. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓക്കെ, 15ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആസ്തേവമത്യോപന്യസ്തം ഗൃഹപാലായി വാഹരൻ ആമയാവ്യപ്രദീപ്താഗ്നി തൽപാഹാരോൽപചേഷ്ടിതഃ. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദ്. അപ്രകാരം അവൻ അവഗണനയോടെ നൽകപ്പെടുന്നത് എന്തും ഭക്ഷിച്ച് ഒരു വളർത്തു നായയെ പോലെ വീട്ടിൽ തുടരുന്നു. ഗ്രഹണി മുതലായ അജീർണ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് വിശപ്പില്ലാതായി ഒരു ഉരുള ആഹാരം മാത്രം കഴിച്ചും ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാതായാലും അവൻ തീരെ വിലകെട്ടവനായിത്തീരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദ്. മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രോഗിയും വിലകെട്ടവനും കുടുംബാംഗങ്ങളാൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവനുമായി പലവിധ ദുഃഖാവസ്ഥകളിൽ നിവധിക്കുന്നതിനാൽ ഒരുവന്റെ ജീവിതം ഒരു നായയുടേതിനേക്കാൾ തരം താഴ്ന്നതായി തീരുന്നു. അതിനാൽ അവൻ അത്തരം ദുരിതാവസ്ഥകളുടെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് വീട് വിട്ടു പോവുകയും ബന്ധുക്കൾ അറിയാതെ മരണം വരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം അനുശാസിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ അറിയാതെ ജീവൻ വെടിയുകയും ചെയ്താൽ അത് മഹത്വമുള്ള ഒരു മരണമായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ ബന്ധിതനായ ഒരു കുടുംബസ്ഥൻ മരണാനന്തരം അവന്റെ ശരീരം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയായി കൊണ്ടുപോകണമെന്നും അവന് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ ഘോഷയാത്ര ആഡംബരപൂർണ്ണമായിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിധം അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ താൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാതെ പോലും അവൻ സന്തോഷിക്കും. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
വായുനോത്ക്രമതോത്തരാ കഫ സംയുക്ത നാഡികഃ ശ്വാസകൃതായാസ കണ്ഠേ ഗുരഗുരായതേ. ആ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഒരുവന്റെ കണ്ണുകൾ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വായുവിന്റെ സമ്മർദ്ദത്താൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരികയും നാഡികളിൽ കഫം തിങ്ങി നിറയുകയും ചെയ്യും. ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന് വിഷമം ഉണ്ടാവുകയും ശ്വസിക്കുമ്പോഴും ഉച്ഛസിക്കുമ്പോഴും തൊണ്ടയിൽ നിന്നും ഗുര ഗുര എന്ന ശബ്ദം വരികയും ചെയ്യും. പതിനേഴാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരേ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഓരോരോ അവസ്ഥകൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചെടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശയാന പരിശോഭ്യദ്ഭി പരിവീതാ സ്വബന്ധു ശയാന പരിശോചദ്ഭി പരിവീതാ സ്വബന്ധുഭിഃ വ്യാച്യാമാനോ വിനബ്രൂതേ കാലപാശാവശം ഗതഃ. ഇപ്രകാരം അവൻ മരണത്തിന്റെ കുടുക്കുകളിൽ അകപ്പെട്ട് ബന്ധുമിത്രാദികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ശയ്യാവലംബിയാകും. അപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിലും കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി കഴിഞ്ഞതിനാൽ അവൻ അതിന് സാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരു മനുഷ്യൻ മരണശയ്യയിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഉപചാരത്തിന് വേണ്ടി അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ അയാൾക്ക് ചുറ്റിനും വന്നു കൂടുകയും ചിലപ്പോൾ ഓ എന്റെ പിതാവേ, ഓ എന്റെ സുഹൃത്തേ, അല്ലെങ്കിൽ ഓ എന്റെ ഭർത്താവേ എന്നിങ്ങനെ വിലപിക്കുകയും ചെയ്യും. ശോചനീയമായ ആ അവസ്ഥയിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുവാനും തന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അഭിലാഷങ്ങൾ അവരെ അറിയിക്കുവാനും ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും കാലഘടകത്തിന്റെ മൃത്യുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് ആയി കഴിയുന്നതിനാൽ അയാൾക്ക് തന്റെ അന്ധകരണത്തിലുള്ളത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാതാവുകയും അത് അയാൾക്ക് ദുസ്സഹമായ വേദനയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. നേരത്തെ തന്നെ രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയാൽ തൊണ്ടയിലും സിരകളിലും കവം നിറഞ്ഞ് വേദന അനുഭവിക്കുകയാണ് അയാൾ. ബന്ധുക്കൾ ഓരോന്നും ചോദിച്ച് പറഞ്ഞും നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ വേദന മൂർധന്യത്തിലാകും. പ്രഭുപാദ് കി ജയം. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കുടുംബഭരണേ വ്യാവൃതാത്മജിതേന്ദ്രിയഃ യദേരുദതാം സാന ഒരു വേദനയാസ്തതിഃ. അങ്ങനെ അനിയന്ത്രികളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടെ കുടുംബം പുലർത്തുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതീവ ദുഃഖത്തോടെ മരിക്കുന്നു. അവബോധമില്ലാതെ കൊടിയ വേദനയോടെ അങ്ങേയറ്റം പരിതാപകരമായാണ് അയാളുടെ മരണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഒരുവൻ തന്റെ മരണസമയത്ത് അവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മനസ്സിൽ സംസ്കരിച്ചിരുന്ന വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. സ്വന്തം കുടുംബത്തെ നന്നായി പോറ്റുക എന്നതൊഴിച്ച് മറ്റൊരു ചിന്തയുമില്ലായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അന്ത്യവിചാരങ്ങളിലും കുടുംബകാര്യങ്ങൾ കടന്നു വരും. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാഭാവികമാണത്. അവൻ തന്റെ ജീവിതവിധി എന്തെന്നറിയാതെ ജീവിതത്തിന്റെ മിന്നൽ പ്രകാശങ്ങളിൽ വൃഥാ തിരക്കിട്ട് പിടിച്ച് കുടുംബം പോറ്റി കാലം കഴിക്കുന്നു. അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ ആരും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിൽ സംതൃപ്തരായിരിക്കില്ല. പര്യാപ്തമായി നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന വിചാരമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അഗാധമായ കുടുംബപ്രേമ നിമിത്തം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആധ്യാത്മിക അവബോധം ആർജിക്കണമെന്ന മുഖ്യധർമ്മം അവൻ മറക്കുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം പുത്രനെയോ ഏതെങ്കിലും ബന്ധുവിനെയോ അടുത്ത് വിളിച്ച് ഞാൻ പോകുന്നു, ദയവായി കുടുംബം നോക്കിക്കൊള്ളണം എന്ന് ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം. അവനറിയില്ല അവൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. എങ്കിലും മരണം വന്നു വിളിക്കുന്ന നേരത്തും മരണം വന്നു വിളിക്കുന്ന സമയത്തും എങ്ങനെ തന്റെ കുടുംബം പോറ്റപ്പെടുമെന്ന വേവലാതിയാണ് അവൻ.
ചില സമയങ്ങളിൽ മരണത്തെ സമീപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ഡോക്ടറോട് ഞാൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി വച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഏതാനും വർഷത്തേക്ക് കൂടിയെങ്കിലും എന്റെ ജീവിതം നീട്ടിത്തരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് കാണാം. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ഭൗതിക രോഗങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. അവൻ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനായി തീരുക എന്നത് തന്റെ യഥാർത്ഥ ബാധ്യത പാടെ വിസ്മരിക്കുകയും കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിന് ഉള്ള പദ്ധതികളെ പറ്റി മാത്രം എപ്പോഴും ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജന്മങ്ങൾ തോറും കുടുംബങ്ങൾ മാറുന്നവനാണെങ്കിൽ പോലും. പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യമദൂതോ തദാ പ്രാപ്തോ ഭീമോ സരഭശേഷണൗ സദൃഷ്ട്വാ ത്രസ്തഹൃദയാ ശക്രുന്മൂത്രം വിമുഞ്ചതി. മരണസമയത്ത് മൃത്യുദേവന്റെ രണ്ട് ദൂതന്മാർ ഉഗ്രകോപത്താൽ തുറിച്ച കണ്ണുകളോടെ തന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ഭയചകിതനാകുന്ന അവൻ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിപ്പോകും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നിലവിലുള്ള ശരീരം വിടുന്ന ജീവസത്തയ്ക്ക് രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ദേഹാന്തര പ്രാപ്തികളുണ്ട്. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ നിയന്താവായ യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി. വൈകുണ്ഠം വരെയുള്ള ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് മറ്റേത്. ഒരു കുടുംബം പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന വ്യക്തികളെ യമദൂതർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യമരാജന്റെ സന്ദേശവാഹകർ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കപില ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മരണസമയത്ത് യമദൂതന്മാരുടെ തടവുപുള്ളികളാവും. അവരുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്ന യമദൂതന്മാർ അവരെ യമരാജൻ വസിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിടുത്തെ അവസ്ഥകൾ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അല്ലെ. എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും എന്താ ടെൻഷനാണ് അല്ലെ. ഓക്കെ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഓക്കെ. അത് കറണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത് വൈഫൈ കട്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, വരുമെന്ന് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ
ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മള് ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമ്മൾ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, ബന്ധിതനായ ഗൃഹസ്ഥൻ നയതന്ത്രങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും നിറഞ്ഞ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നും സദാ ദുഃഖങ്ങൾ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് തന്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കരുതുന്നതാണ്. അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എപ്പോഴും ദുഃഖങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെറിയ മോചനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നു, ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് സന്തോഷം, ഞാൻ സർവ്വ സ്വതന്ത്രനാണ്, ഞാൻ പൂർണ്ണമായും സന്തോഷവാനാണെന്ന് പറയും. അല്ലെ, എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണെന്നുള്ള കാര്യം. പിന്നെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇത് പറയുന്നത്, അവിടെയും ഇവിടെയും പദാർത്ഥങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ, കൂടുതലും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെങ്കിലും നരകത്തിൽ പോകേണ്ടത്. പണം സമ്പാദിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് തന്റെ കുടുംബത്തെ പുലർത്താനായിട്ടാണെങ്കിലും ആ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് വരും. അല്ലെ, ഇപ്പൊ രാമായണ മാസം അല്ലെ, എന്താ പറയാ, രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളൻ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു. അല്ലെ, മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വേട്ടയാടി കൊല്ലുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, നാരദമുനി ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് പറയുകയുണ്ട്. അല്ലെ, എന്നാൽ തന്റെ കുടുംബം പുലർത്താനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും. അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ പാപത്തിന്റെ പങ്കുണ്ടാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്, രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളൻ. അല്ലെ, നാരദമുനി പറഞ്ഞു, അവനവൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലം അവനവൻ തന്നെ അനുഭവിക്കണം, നീ ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ ഫലം നീ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ കൈ ഒഴുകിണ്ടായി. അല്ലെ, ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ വിശപ്പ് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊന്നും കഴിയില്ല, കൊല്ലുന്നത് ആരാണോ അവൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പാപവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. അല്ലെ, അങ്ങനെ പിന്നീട് നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് മഹാനായിട്ടുള്ള മുനിയായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, അതൊരു ലീലയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ബംഗാളിയിലെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടെന്ന്, നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വസ്തു മോഷ്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആള് തന്നെ അവരെ കുറ്റം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു കള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ബംഗാളിയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലും മറ്റുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെയും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട് പണം സമ്പാദിച്ചാലും അതൊക്കെ ആ സമ്പാദിച്ച പണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ പോറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സത്യസന്ധമല്ലാത്ത പണമായതിനാൽ അതിന്റെ പാപഭാരം മുഴുവനായിട്ടും അദ്ദേഹം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ടും നരകത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടതായിട്ടും വരും. അല്ലെ, ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ കാണാം, എല്ലാം എടുത്തും കള്ളക്കടത്തും തട്ടിപ്പും ഒക്കെയാണ്. അല്ലെ, എങ്ങനെ വേഗം പണമുണ്ടാക്കാം, അതാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. അല്ലെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കണം ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ, അല്ലെ, ചെറിയ പ്രായത്തിനുള്ളിലൊക്കെ. അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് ധാരാളം കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അല്ലെ, അവർക്കറിയില്ല അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഭയങ്കരമാണെന്നുള്ള കാര്യം.
എന്റെ പ്രഭാതം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ഒരു കള്ളൻ കുടുംബം പുലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മോഷണം നടത്തുകയും ജയിലിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക സാമൂഹിക ബന്ധത്തിന്റെയും സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഒക്കെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. കുടുംബ സ്നേഹമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കുടുംബം പരിപാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കളവും വക്രതയുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട്. സദാ ധനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ചെലവഴിച്ച് തീർക്കാവുന്നത്രയും ധനം മാത്രമേ അയാളുടെ ആസ്വാദനത്തിന് ഉപയോഗമാകും. സ്വന്തം ആമാശയത്തിലൊടുങ്ങുന്ന ആഹാരം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് തന്റെ വലിയ കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്തും പണം ഉണ്ടാക്കാൻ നിർബന്ധനാകുന്നത്. അയാളാകട്ടെ ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാവുന്നതിലേറെ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും കുടുംബാംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ തീറ്റിപ്പറ്റിയതിനു ശേഷമുള്ള ആഹാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടമായിരിക്കും ഭക്ഷിക്കുന്നത്. നല്ലതല്ലാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ പണം നേടിയിട്ട് പോലും അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതം മതിയാവണ്ണം ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് മായയുടെ വ്യാമോഹം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മറവ്, അല്ലെ? അപ്പോ വലിയ പണക്കാരനാണ്, ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അയാൾക്കും ആ ഒരാളുടെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു ആമാശയത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, അതിനപ്പുറം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? എന്താ പറയാ, മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ചർച്ചയാവുന്നതാണ് വലിയ വലിയ സമ്പന്നരുടെ പല കാര്യങ്ങളും, അല്ലെ? താൻ സമ്പന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഗോൾഡിന്റെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിന്നാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അല്ലെ? സാധാരണ ആട്ടയെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തിയെ അയാൾക്കും തിന്നാൻ പറ്റില്ല, ഒരു സാധാരണക്കാരനും തിന്നാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അയാൾ ധനവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്താ ഗോൾഡിന്റെ ചോറ് തിന്നാ അല്ലെ ഗോൾഡിന്റെ ചപ്പാത്തി തിന്നാ എന്നൊന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, അല്ലെ? അപ്പോൾ ആമാശയത്തിന് അത് താങ്ങാനാവുന്ന ആ ഒരു ലിമിറ്റുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റൂ. അതും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, അല്ലെ? വലിയ സമ്പന്ന വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പോൾ എങ്കിലും പണം ധാരാളം സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അത് അയാൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും ആവുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അവന്റെ കുടുംബത്തിന് ചെലവഴിച്ചാലും പിന്നീടും അത് ബാക്കിയാവും, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതകാലം കുറേ പണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെ? നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, എത്രമാത്രം കാലം ആ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും കാലം നമുക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്, അത് നമ്മൾ വെറുതെ പാഴാക്കി ആ സമയം. ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? എന്നാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യാമോഹം കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം, അല്ലെ? ഈ നല്ല രീതിയിലായാലും മോശം രീതിയിലായാലും ഒക്കെ ഒരാളുടെ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനോടെ അതൊന്നും അയാളുടെ സ്വന്തം അല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ ഒക്കെ കുടുംബത്തെ പുലർത്താനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും അത് അയാൾ തെറ്റുകാരൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അല്ലാതെ അയാൾ ഒരിക്കലും ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മഹത്തായ സേവനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന വലിയൊരു ദേശീയ നേതാവ് ചിലപ്പോൾ ക്രമം വിട്ട പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ വധിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരുവന് യഥാർത്ഥമായി ഈ സേവനത്തിൽ അവന്റെ ആശ്രിതരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അതേസമയം അവന്റെ വ്യവസ്ഥാപന പദവി സേവകനായതിനാൽ സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടകലാനും പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പോ സാധാരണ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാണ്, അതിനൊന്നും യാതൊരു മൂല്യവും ആൾക്കാർ കൽപ്പിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവത് സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ചെറിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലും അത് ഭഗവാൻ കണക്കിലെടുക്കും, അല്ലെ? നെഹാഭിക്രമനാശ്വസ്തി കൃത്യമായ വിദ്യത സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്ര ആയതോ അതോ ഭയം. ഭഗവാന് ചെറിയ സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അത് നമ്മളെ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തും, അല്ലെ? ഇപ്പം അധിക സ്ഥലങ്ങളിലും ആ ചർച്ചയായിട്ടുള്ളത് എന്താ, ട്രംപിന് വെടിയേറ്റതൊക്കെയാണ്, അല്ലെ? അതൊക്കെ പറയുന്ന ചർച്ചയാകുന്നു. അദ്ദേഹം അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആദ്യത്തെ രഥയാത്ര നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. രഥത്തിന്റെ ആ വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ അദ്ദേഹം ട്രെയിനൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിനൊക്കെ വേണ്ടി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ജഗന്നാഥ രഥോത്സവത്തിന്, ആദ്യത്തെ രഥോത്സവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നിട്ട് വെടി ഉതിർത്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് ഉന്നം വെച്ചിട്ടാണ് വെടിയുതിർത്തതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയൊരു കുറൽ മാത്രം ഏറ്റുകൊണ്ട് ആ വെടിയിലേക്ക് കടന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ആ സേവനങ്ങൾ, അല്ലെ? എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ടും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആ വലിയൊരു മരണത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കും, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സേവനങ്ങൾ പോലും ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? എന്നാൽ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു, അല്ലെ? എന്നാൽ അത് എല്ലാവരെയും സംതൃപ്തരാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ഒരു വിഭാഗത്തിന് സംതൃപ്തരാക്കിയിട്ട് മറു വിഭാഗത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് എതിർപ്പുണ്ടാവും, അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെ മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ?
അപ്പൊ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ശില പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇതിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുവാനും അല്പകാലം ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കാനും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ശില പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ എഴുതി കത്തുകൾ അയക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ കത്തുകൾക്ക് പിന്നീട് മറുപടിയൊന്നും വന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, വലിയൊരു അപകടം സംഭവിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അല്പകാലം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ ആ കത്തുകളൊക്കെ അയച്ചതിന് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു വിഭാഗത്തെ സംതൃപ്തരാക്കിയപ്പോൾ മറുവിഭാഗം അദ്ദേഹത്തിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എല്ലാവരെയും സംതൃപ്തരാക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭഗവാന് എന്ത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ പരിപൂർണമായിട്ടും സംതൃപ്തനാകും. അല്ലെ, ഭഗവാൻ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അല്ലെ, ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടെയും ഒരു പുഷ്പമോ ഒരു അല്പം ജലമോ, അല്ലെ, ഒരു ഇലയോ, ഒരു തുളസി ഇലയോ, ഒരു പൂവോ ഒക്കെ നൽകാനും ഭഗവാൻ, ഫലമോ ഒക്കെ നൽകാനും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണ്. അല്ലെ, എന്നാൽ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയാസമാണ്. അത് അവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പദവി സേവകനായതിനാൽ സേവനത്തിൽ നിന്നും വിട്ടകലാനും പറ്റില്ല. ജീവിതത്തെ അനുശാസിതമായി പരമോന്നതന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെങ്കിലും അവൻ പരമോന്നതനി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ വിസ്മരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ മായ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചില പ്രഭുപാദരെയും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, ചില പ്രഭുപാദരെ പല ഉയർന്ന വ്യക്തികളെയും സമീപിച്ചിട്ട് അവരോടൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനും. എന്നാൽ ആരും തന്നെ യാതൊരു സഹായങ്ങളും ചെയ്തു. അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സഹായങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പലരെയും സമീപിക്കുകയുണ്ട്. എന്നാൽ ആരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ലെ, എന്നാൽ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ സേവകരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് സംതൃപ്തരാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോരാളുടെയും കടമ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, ജീവര സ്വരൂപമായി കൃഷ്ണര നിത്യദാസ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരാളുടെയും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, സ്വരൂപാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്ന ഒരുവൻ താൻ അവരുടെ യജമാനാണെന്ന് തെറ്റായി വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു കുടുംബനാഥൻ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ യജമാനായി സ്വയം കരുതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശത്തിന്റെ നേതാവ് സ്വന്തം യജമാനായി കരുതുന്നു. അതേസമയം വാസ്തവത്തിൽ അവൻ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ അത് ആ യഥാർത്ഥം അഥവാ മായികമായതുകൊണ്ട് അവൻ ക്രമാനുഗതമായി നരകത്തിൽ പതിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ വിശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് വരികയും തന്റെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും ബുദ്ധിയും സംസാരശേഷിയും ജീവിതം തന്നെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് പറയുന്നു. അല്ലേ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നു താനാണ് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷകൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, താനാണ് തന്റെ മക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നത്, സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വരുന്നു. അല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല, അതൊരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണെന്ന് പറയും. ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും രക്ഷകൻ എന്ന് പറയും. അല്ലേ, അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്നത് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ കുടുംബനാഥന്മാരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഈ കുടുംബത്തെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അതിനൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളാണ് ഈ ദേശത്തെ രക്ഷിക്കുന്നത്, ഇതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, തൊഴിൽ വിപരീത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുരോഗതി നേടാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്ന അവൻ സകല സംരംഭങ്ങളിലും കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ധനനഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വർദ്ധിച്ച ദുരാഗ്രഹം മൂലം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ധനം സ്വീകരിക്കും. അല്ലെ, ഇന്ന് സാധാരണ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലെ, പല കാര്യങ്ങളും നോക്കും, എല്ലാം പരാജയപ്പെടും, വീണ്ടും പലരിൽ നിന്നും പണം മേടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ലെ, അവസാനം കൊടുക്കാൻ കഴിയാതാവും. അല്ലെ, പിന്നീട് ഒന്നിക്കൽ ജയിലിലാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒളിപ്പിച്ച് നടക്കും. അല്ലെ, വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അല്ലെ, അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് അതാണ്. വലിയ വലിയ കള്ളന്മാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും, എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ കള്ളന്മാരൊക്കെ ഉള്ളിലാവുന്നവർ.
ആന പോകുന്നത് എന്താ പറയാ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് കടുക് പോകുന്നതൊക്കെ അടക്കും. അപ്പോ ചെറിയ ചെറിയ കള്ളന്മാരൊക്കെ പിടിക്കപ്പെടും അല്ലെ. ചെറിയ വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ ലോൺ എടുത്തതോ അത് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആള്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് അടക്കാതെ അങ്ങനത്തെ അവരെയൊക്കെ പിടിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ വലിയ വലിയ കോടാനുകോടികളൊക്കെ കടമെടുത്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ സുന്ദരമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് വേറെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് സുഖസുന്ദരമായിട്ടൊക്കെ കഴിയും അല്ലെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലരിൽ നിന്നും ധനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതും ഒക്കെ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഓരോരാളുടെ പണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആരോടും നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കടവും മറ്റുള്ള ബാധ്യതയൊന്നും ഒരിക്കലും ഇതാക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. പല ആൾക്കാരും കാണാം, അവരൊക്കെ വേറെ മതവിഭാഗത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അവരൊക്കെ തീർത്ഥാടനത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കടമൊക്കെ വീട്ടിട്ട് പോകും, ഒന്നും ബാധ്യതയൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലെ. അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരെയും കാണാം അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ബാധ്യതയും വെക്കാതിരിക്കും അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബാധ്യതയൊക്കെ വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ ആ കടമൊക്കെ തീർക്കാൻ വീണ്ടും വരേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് പല പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ കടങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കബളിപ്പിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അവരുടെ കർമ്മം അവിടെ എന്താ പറയാ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു കർമ്മം കൂടി അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് ഇതാണ്. വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. മറ്റൊരുവന്റെ സമ്പത്ത് കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടും. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും ഭാവാർത്ഥം കൂടുതലായിട്ടില്ല. അപ്രകാരം സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിന് പരാജയനാകുന്ന നിർഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യൻ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി തീരും. അവൻ തന്റെ പരാജയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് സദാ അഗാധമായി വ്യസനിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗൃഹമേധികൾ അല്ലെ, അവര് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് തൻ്റേത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. പിന്നീട് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യയും മറ്റുള്ളവരും അവന് മുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്ന ബഹുമാനം കൊടുക്കാതാവും. പിശുക്കന്മാരായ കർഷകർ തങ്ങളുടെ പ്രയോജനമില്ലാത്ത വയസ്സൻ കാളയെ നേരത്തെ പരിപാലിച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ പരിപാലിക്കാത്തതുപോലെ. പ്രായമാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാരമായിട്ട് തീരും സാധാരണയായിട്ട് അല്ലെ. അവരെയും എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളായാലും എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല, എന്നാൽ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്താ പറയാ, മാതാപിതാക്കളൊക്കെ നമ്മളെ അത്രയും ചെറിയ പ്രായം മുതലേ അല്ലെ നമ്മളെ വളർത്തി വലുതാക്കി അല്ലെ. പിന്നീട് ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഇപ്പം ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വരുമ്പോ, അല്ലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി വരുമ്പോ ഒക്കെ അവര് പിന്നീട് അവരെ ജീവിതം അതായിട്ട് തീരും അല്ലെ. പിന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ, എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല, പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള അച്ഛനമ്മമാരെയൊക്കെ അവര് പിന്നീട് കൂടുതലായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. പിന്നീട് പ്രായം കൂടി വരുമ്പോൾ അവരൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് തീരും അല്ലെ. അപ്പോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വൃദ്ധസദനത്തിലൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ മക്കള് എന്ത് ദ്രോഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാലും മാതാപിതാക്കളൊക്കെ അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. സ്വന്തമായിട്ടല്ല അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. ഒരു കുട്ടി അല്ലെ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. എന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശുവിനെ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലെ, അവനെ നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. അപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിലുള്ളതാണ്, ഓക്കെ, അതൊക്കെ തന്നെ. എന്നാലും നമ്മള് അവരോട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമകളൊക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിർവഹിക്കണം അല്ലെ. അവരെ ഒരിക്കലും വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് അല്ലെ. ഒരു ഇത് കേട്ടു, നടന്നതാണോ എന്നറിയില്ല. അപ്പോ ഒരു വൃദ്ധസദനത്തിലെ എല്ലാവരും കൊണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒരു മകനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയസ്സായിട്ടുള്ള അമ്മയെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ വിദേശത്തൊക്കെ പോയി. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വയസ്സായ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ ആളൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി മക്കളെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴേ പലപ്പോഴും വന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴൊന്നും യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും പറഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ മരിക്കാറായപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴേ അവരെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, ഇതില് ഫാനൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അതൊക്കെ ശരിയാക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വന്ന് നോക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നല്ല പുതപ്പൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി.
അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അവസാനം മകൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഏതായാലും മരിക്കാറായില്ലേ, എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ അമ്മ പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ ഇതൊക്കെ പണ്ടേ ശീലിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഫാൻ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, കൊതുകൊക്കെ കടിച്ചു എന്നോടും, അതുപോലെ തണുപ്പായാലും കമ്പിളി പുതപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതൊക്കെ സഹിച്ച് ജീവിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ എൻ്റെ മകൻ ഇനി ഇവിടെ വന്നാൽ, എൻ്റെ മകന്റെ മകൻ ഇവിടെ നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയാൽ, നിന്റെ മകൻ ഇവിടെ നിന്നെ കൊണ്ടാക്കിയാൽ നിനക്ക് ഇതൊന്നും സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നീ ഇതൊന്നും സഹിച്ചിട്ടില്ല. നിനക്ക് കൊതുകടിയൊന്നും ഏൽക്കാതെ നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ച് നിനക്ക് തണുപ്പൊന്നും ഏൽക്കാതെ നിനക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഒരമ്മ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മക്കള്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ വളരുക, അല്ലെ? സാധാരണ പറയും അല്ലെ, എന്താ പറയാ, പഴുത്ത പ്ലാവില് വീഴുമ്പോൾ പച്ച പ്ലാവില് ചിരിക്കണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വീണ്ടും അവരുടെ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യാ, അവരിതൊക്കെ കണ്ടു വളർന്നുകൊണ്ട് പറയും, പ്രായമായില്ലേ, അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മുത്തശ്ശിയെ ഓർഫനേജിൽ കൊണ്ടാക്കുമല്ലേ ഇത്, അപ്പൊ അച്ഛനും അവിടേക്ക് പോയിക്കോളൂ, അല്ലെ അമ്മയും അവിടേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മക്കളും അനുകരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പ്രായമുള്ളവരായാലും നമുക്ക് ജന്മം തന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ, അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് അല്ലെ. പലയിടത്തും കാണാം, പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെ, ഗുരുവായൂരിലൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാരായിട്ട് കാണാം, അവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അതേപോലെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയാൽ അവിടെയും കാണും അല്ലെ. ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അവര് അവർക്ക് അത്രയും ഭാഗ്യമാണ് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതാണ് അല്ലെ. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു കണക്കിന് അവരെ നാട് കടത്തുന്നതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അത് ശിക്ഷയായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവർക്ക് അത് ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് മാറും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് കലിയുഗത്തില് എന്താ പറയാ, ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ വിലയില്ലാതെ തീരും അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മള് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സീരിയലുകളും സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതാണ് നമ്മള് അനുകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സമൂഹം ഇങ്ങനെ അധപ്പതിച്ച് പോകും. ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു കർഷകൻ കാളയെ അല്ലെ, കാളയ്ക്ക് പിന്നീട് പ്രായമാകുമ്പോൾ ചുമടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ അതിന് തീറ്റയൊന്നും മര്യാദയ്ക്ക് കൊടുക്കില്ല അല്ലെ, പറ്റുമെങ്കിൽ അത് അറവുകാരന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ലോകം. ഒരു വരുമാനമൊന്നും ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ, പ്രായമാകുമ്പോൾ അവർക്ക് യാതൊരു പരിഗണനയും നൽകാതെ അവരെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയും. ഒരു കർഷകൻ പ്രവർത്തനശേഷി നശിച്ച അവന്റെ വയസ്സൻ കാളയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് കൊടുത്തുള്ള ഉദാഹരണം. അതുപോലെ കുടുംബത്താൽ ബന്ധിതനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രായമായി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനായാൽ അവന്റെ ഭാര്യയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും മറ്റു ബന്ധുക്കളും അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും അവനെ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ വാർദ്ധക്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടുന്നതിനാണ് വിവേകം. ഒരുവൻ അവനെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ സേവകനായി സ്വയം നിയമിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാന് അവന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും. അവന്റെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരാൽ അവഗണിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ വാനപ്രസ്ഥം അല്ലെ, ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാല് വാനപ്രസ്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം അല്ലെ, സന്യാസം. അപ്പോ 50 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വീട്ടിലെ അവഗണനയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുകയും സാധുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. വിതുരര് തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലേ. എന്നാൽ വിതുരരുടെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രൻ അദ്ദേഹം കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു, ഭരണം പോയി, മക്കളൊക്കെ പോയി, ഭരണം പോയി, എന്നിട്ടും താൻ രാജാവാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. വിതുരർ അദ്ദേഹത്തെ വഴക്ക് പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു പട്ടിയെ പോലെ എന്താ പറയാ, യാതൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു പട്ടിയെ പോലെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് യാതൊരു നാണവുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിതുരർ കുറെ വഴക്ക് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതിനാണ് അദ്ദേഹം അവസാന നിമിഷമെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മരിക്കാനായിട്ട്, തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അതാണ് പറയുന്നത്. നായയെ പോലെ ഒരു എല്ലാ അവഗണന ഉണ്ടായാലും വീട്ടിൽ കഴിയുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സോറി, അപ്പൊ ഇന്ന് കറണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. നല്ല മഴയാണ്, കുറെ ഇന്നലെയൊക്കെ കറണ്ട് പോയതാണ്. ഇപ്പൊ വീണ്ടും രാവിലെ വന്ന് വീണ്ടും പോയി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദ की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ